Hi students, in this class we just continued that problem where we have stopped. So we have stopped at the minus 25 we have taken ones complement of that 25 and we have represented it is in 111 00 110 and 14 we have represented like this 0 0 0 0 111 0. Okay, now we have added, see this is 1's complement and this is 14 plus 14. Now 0 plus 0 0 0 1 plus 1 0 1 carried, 111 means 0, 111 means 1 plus 1 carried, so 111 means 0 with 1 carried, so 1 plus 1 1 1. So we got a number 410100. So this is first bit, second bit, third bit, fourth bit, fifth bit, sixth bit, seventh bit, 8th bit. See, the 8th bit is 1, that is the result is negative. The result is negative. So which we get if you add 25 with 14, if you add 25 with 14, the result 25 with 14, if you add 25 with 14, the result will be negative. The result will be negative. This is being shown in the most significant bit. So the digit, if you want to get the exact magnitude of this digit, then we have to find out the ones complement of this one. Ones complement of this one. So this ones complement of these results can be written like this, can be obtained like this. Just see here, the ones complement means 0 should be represented as 1, 0 should be represented as 1, 1 should be represented as 0, 0 should be represented as 1, and the remaining is 0, 1 2 3 2 3, so 3 4. So what we get here, we get here 8 4 2 1, that is 8 4 2 1, 8 plus 2 plus 1, that is 11. So the number is negative 11. Okay, so idinte ones complement കാണുക, അത് add 25ന്റെ ones complement കാണുക, അത് 25ന്റെ ones complement 14ന്റെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ആ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ നോക്കുക, 1 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്പർ എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം 25 പ്ലസ് മൈനസ് 14 എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൈനസ് 25 പ്ലസ് മൈനസ് 14 എങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ മൈനസ് 25 പ്ലസ് മൈനസ് 40, സോ മൈനസ് 25 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക. മൈനസ് 25 എന്താണ്, 25 ഈസ് ലൈക്ക് I am taking the 16 8 4 2 1. So 25 is 1 1 0 0 1. 16 plus 8 24 plus 1 25. So 14 I will be taking as so I will be getting as 0 1 1 1 0. So this is not 8-bit representation. This is not an 8-bit representation. So to get the 8-bit representation, I add 3 zeros here. 3 zeros here. To get the 8-bit representation, I add 3 zeros here. Okay, I add 3 zeros here. 1 2 3. I add 3 zeros here. So this is the number 25. This is number 14 in the binary form. Okay, now what I have to do, as this both number is negative, as the both number is negative here, I need to find the ones complement of this number and ones complement of this number. ഇതിൻ്റെ ones complement കാണണം, ഇതിൻ്റെ ones complementum ഇവിടെ കാണേണ്ടി വരും.
എന്നാലേ എനിക്കത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആവത്തുള്ളൂ. സോ അത് ഞാനിവിടെ കാണുകയാണ്. So I need to find 1's complement of 25 and I am finding the 1's complement of 14. So I will just write down here 1's complement of 25. 25 ൻ്റെ 1's complement എന്താ? 1 നെ 0 ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 0 1 1 0 0 1 1 ആയില്ലേ? ഇതെന്താണ്? 25ൻ്റെ 1's complement ആയി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി ഈ നമ്പർ എനിക്ക് വേണ്ട, 1's complement വേണ്ടു. ഇനി ഈ നമ്പർ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് മൈനസ് ഇത് 25ൻ്റെ 1's complement, 25ൻ്റെ 1's ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇത് 40ൻ്റെ 1's complement വേണം. അത് ഞാൻ 1 എഴുതി, 0 പിന്നെ എത്ര 1 ഉണ്ട്? 4 1 അല്ലേ? 1 2 3 4. എനിക്ക് ഇനി ഈ നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ഇത് 14ൻ്റെ 1's complement ആണ്. ഇത് 14ൻ്റെ 1's complement ആണ്. ഇത് 14ൻ്റെ 1's complement ആണ്. 14ൻ്റെ 1's complementഉം 25ൻ്റെ 1's complementഉം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 1 + 1 1 + 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 0 1 0 1 പിന്നെ 1 1 0 1 1 1 0 കിട്ടി. 0 + 1 1 ആയി. 1 ക്യാരിഡ് ഉണ്ട്. 1 + 1 0 ആയി. 0 + 1 1 ആയി. അപ്പം ഇത് 1 എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യാരി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കുക, 1 1 വരുമ്പോൾ 1 താഴെ എഴുതുക, അതിന് 1 ക്യാരി കൊടുത്താൽ മതി. അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 1 വരുമ്പോൾ താഴെ 0 എഴുതുക, നിങ്ങൾ മുകളിൽ 1 കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ബോറോ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്താ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇതിനെന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1 ക്യാരിഡായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ആ ക്യാരിനെ ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ? കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ. ഇപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. -25 + 14 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാരിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 14 + -25 ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാരി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരി വന്നു. അതായത് ഇത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിൽ ഒരു ക്യാരി വരണം. എം എസ് ബിയിൽ ഒരു ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്യാരിനെ LSBൻ്റെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ അവിടെ 1 + 1 എന്താ? 0 വിത്ത് 1 ക്യാരി. സോ 1 + 1 0 1 ക്യാരി. 1 + 1 0 1 ക്യാരി. അപ്പോൾ 1 ആയി. പിന്നെ ഇതെന്താ? ഇത് 1, ഇത് 0 1 1. സോ 1 0 1 1 0 0 0. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളെ ആൻസർ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 3 4 5 6 7 8. നോക്കുക, 8th ബിറ്റ് എന്താ? 1 ആണ്. 8th ബിറ്റ് 1 പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? -25 + -14 എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ്. -negative + negative ഈസ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. സോ ഇതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിൽ 1 എന്ന് കണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് 1 ആയി അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നെഗറ്റീവാണ് നമ്പർ. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് കിട്ടി? So what do you get as the conclusion? So you get concluded that the number is negative. But have you got the number? No, you have not got the number. So what to do if you want to get the number? So we want to find the 1's complement of this number. അതായത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്? എന്താണ്? 1 1 0 1 1 0 അല്ലേ? ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ നമ്പറിൻ്റെ 1's complement കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നോക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എന്താ? 0 1 1 0 0 1 0 0. സോ ഇനി ഇവിടെ ബിറ്റ് എഴുതുക. 2 4 8 16 32. ബാക്കി വേണ്ട അല്ലേ? 32 + 1 ആണ്. 32
32 plus 4 എത്ര 36 36 plus 2 38 38 plus 1 39 minus 25 plus minus 14 is minus 39 ഇതാ ഇവിടെ മൈനസിൻ്റെ ആ മൈനസ് എവിടെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ മൈനസ് 39 കറക്റ്റാണ് ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് മൈനസ് 39 അതന്നെ ശരി സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടും സോ ഈ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈനും കിട്ടും ആൻസറിൽ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് 8 ബിറ്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അരിത്മെറ്റിക് സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ലോവർ ബിറ്റ് അതായത് -14 25 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ -25 14 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡിജിറ്റും എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം So now we see the fraction representation. To represent a fraction, we need other representation, that is fixed representation, binary point fixed, and floating representation, binary point for floats to the right of the more significant bit. So now we see fixed representation. The fixed representation is called as a fast and inexpensive implementation and is limited in the range of numbers. In a fixed point processor, numbers are represented in integer forms. So we see an old position as 76543210, but new position is like this. That is, we have 10011.101. സോ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഫോർത്ത് ബിറ്റ് ഇതാണ് തേർഡ് ബിറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് ഇത് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2⁻0 അതായത് സീറോത്ത് പൊസിഷനാണ് 1ൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഈ 1ലുള്ളത് സെക്കൻഡറി പൊസിഷനാണ് ഈ 0 ഉള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് ഈ ഫിക്സ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ബട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 19.625 പറഞ്ഞൊരു ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നമ്പറിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് 10011.101 ഈ നമ്പറിലേക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ നോർമലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ രീതിയിലാണ് ബട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം അത് പഠിച്ചത് സോ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ വെരി സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് വി നീഡ് വെരി ലോങ് സീക്വൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം for example take down the speed of the light can you represent the speed of the light in the numbers so no not like that you cannot even represent the speed of the sound in fixed numbers so there you require the floating point the floating point consists of an exponential numbers so those numbers which is very hard to count which is very hard to represent in a paper that number we represent in the floating number അതായത് വളരെ അധികം അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എത്രമാത്രം ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രമാത്രം സെൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിക്സ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലില്ല അതിനൊക്കെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ടു കൗണ്ട് ദി കൗണ്ട്ലെസ് we require a form of representation that we call as the floating point but this representation cannot be done in the fixed point this is because we have to give bits to both the integer part and
ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ബിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആവും. സോ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന്. സോ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ 3 നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതായത് മാൻഡിസ, പിന്നെ മാൻഡിസ, ബേസ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ്, MBE എന്നാണ് ഇതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് 3.40 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് 3.4 പറഞ്ഞത് മാൻഡിസ ഇൻറ്റു 10⁻³ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആണ് നിങ്ങളെ ബേസ്, 3 ആണ് നിങ്ങളെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇത് ചാർജ് എത്ര ആണ്, അപ്പം അത് 1.169 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ 1.169 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ മാൻഡിസ ഇൻറ്റു 10 വരുന്നത് അത് ബേസ്, ആ 10 ആണ് ബേസ്, (19) എന്താണ് എടുക്കുക, (19) നിങ്ങൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് എടുക്കണം. സോ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് 273 in the scientific notation. So that is 273 can be written as 2.73 into 10⁻². So there 2.73 is Mandisa, 10 is the base, 2 is the exponential. Now the floating point format. So why we require floating point format? To represent the uncountable things which we have to write it in a which we have to represent. അതായത് വളരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ, വളരെ ട്രില്യൺസും ബില്യൺസും ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ നിങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈന് വേണം, മാൻഡിസ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വേണം, ബേസ് വേണം, എക്സ്പോണൻറ്റ് വേണം. ദി മാൻഡിസ ഇസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ആൻഡ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. 0 and 1 for what? 0 and 1 for binary. And it is in between 0 and 9 for decimal. Okay. The exponent is the part of floating point that represent the number of places that decimal point is to be moved. Exponent വെച്ചാൽ എത്ര പ്ലേസസ് ആണ് ഒരു ഡെസിമൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു നമ്പർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഞാനൊരു നമ്പർ എഴുതാം 101110001.110. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ എന്താക്കണം, ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മാൻഡിസ ബേസിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ വെച്ചാൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്? 1. സോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 1.0111001110 ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ്, ഏത് ബേസാണ്? 2⁻⁻1 2 3 4 5 6 7 -7. ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയില്ലതിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു. 2 is the base, 2 is the base ആണ്. സോ ഇത് നോക്കാം, ഇതിപ്പം സൈൻ, ഇപ്പം ഇത് -159 പോയിൻറ്റ് ഇത്രോ സൈൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര സൈൻ വരുന്നുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 അല്ലേ? 14 പിന്നെ 15 16 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നോക്കാം, 16 വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 159 ആണെങ്കിൽ 10⁻14 ആണ്, 15.9 ആണെങ്കിൽ 10⁻15 ആണ്, 1.59 ആണെങ്കിൽ 10⁻16 ആണ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. സോ ഇതേപോലെ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷന് ഇവിടെയും കാണിക്കാം. നമ്പേഴ്സ് വളരെ ഹൈ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നോട്ടേഷൻസ് ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ബൈനറി നമ്പറിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് IEEE 754 സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ. ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ ഇസ് ഫോർ 32 ബിറ്റ് ആൻഡ് ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ 64 ബിറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 ടൈപ്പ് ഓഫ്
നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസസ്സർ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 2 type ഓഫ് പ്രൊസസ്സർ. ദറ്റ് ഈസ് 32 ബിറ്റ് പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട്, 64 ബിറ്റ് അത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട്. സോ 32 ബിറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് IEEE 754 സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 64 ബിറ്റിലാണെങ്കിൽ IEEE 754 ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ആണ്. സോ എന്താണ് ഈ സിംഗിൾ പ്രിസിഷനും ഡബിൾ പ്രിസിഷനും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ, അതായത് 0 to 32 0 to 33 32 ബിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ 0 to 31, അപ്പോൾ 0 ഇൻക്ലൂഡിങ് 0 1 2 3 ഇൻക്ലൂഡിങ് 31 വരെ ഇല്ല സ്പേസസ് ആണ് അവിടെ 32 ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു ബിറ്റ്, അതായത് മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒരു ബിറ്റ് സൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെക്കണം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു ബിറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ 32 ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ 32 സോ ഇവിടെ 0 to 31 ആണ്. 0 to 31 ആണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾ 31th ബിറ്റ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം? സൈനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 30 തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള 8 ബിറ്റ്സ്, 30 തൊട്ട് 8 ബിറ്റ് പറയുമ്പോൾ 23 24 25 26 27 28 29 30. സോ 23 ബിറ്റ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എക്സ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 0 to 23 വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് 22 വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? മാൻഡിസ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. 0 to 22 വരെയുള്ള ബിറ്റ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മാൻഡിസ, അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, എക്സ്പോണൻറ്റ് എത്രമാത്രം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ദി നമ്പർ വിൽ occupy 32 bits. The first bit is represented by 1 for negative and 0 for positive. In the mantissa or fractional part, the binary point is understood to be the left of the 23 bits. Left means 0 to 23 വരെ ഉള്ള ബിറ്റ്സ് മാത്രമേ മാൻഡിസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. The 8 bits in the exponent represents a biased exponent which obtained by adding 127 to the actual എക്സ്പോണൻറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എക്സ്പോണൻറ്റ് കിട്ടുന്നോ അതിൻ്റെ കൂടെ 127 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതാണ് സൈന്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് സൈന്, എക്സ്പോണൻറ്റ് മാൻഡിസ. സോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ്, ഈ ഡാഷ് ആണെന്ത്, ഈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പോണൻറ്റ്. ശരിക്കുള്ള എക്സ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, അതിന് കൂടെ 127 പറഞ്ഞൊരു ഡിജിറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. 127 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. 127 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിലാവും. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ബയസ് ഇസ് ടു അലോ വെരി ലാർജ് ഓർ വെരി സ്മോൾ very small numbers without requiring a separate sign bit for the exponent. The biased exponent allows a range of actual exponent values vary from -126 to +128. So we just solve this one problem. There is no need to confuse, it is very simple. So you just see here, to convert a number that is 3.248 into 10⁴ into a single precision floating point binary number. 3.24 into 10⁴ സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, നൗ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദറ്റ് 3.248 into 10⁴. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ 3.248 ആക്കുന്ന കാട്ടിയും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പർ എന്താ കിട്ടും? 3.24 into 10⁴ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 3.248 into 10,000 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് കിട്ടും? 32,488 കിട്ടും അല്ലേ? 32,488 കിട്ടും. സോ ഈ 32,400, സോ ഇത് നോക്കാം, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക 32,480. അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക.
ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് 32,418 ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡബിൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഞാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും. അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക. ആ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രം അവിടെ വെറുതെ വിടുക. നോക്കുക, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് 32480 ഇവിടെ കിട്ടുക. ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിറ്റ്, അതായത് ഈ ഒരു മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് LSB, ഇത് MSB ആണ്. സോ ഈ MSBൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ നമ്പർ നിങ്ങൾ 1 ഡോട്ട് ഇടുക. ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 അല്ലേ, 14 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 14 ഇത് വരും ഇൻറ്റു 10 raised to 14 വരും. അപ്പോൾ 10 ആണ്, സോറി ഇത് 10 അല്ല, ബേസ് 2 ആണ്, ഇൻറ്റു 2 raised to 14 വരും. സോ അതങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 14 വരുന്നത്. 1 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സാണ് ആ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കാണുന്നത് അത്രയും നമ്പർ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക. 2 raised to 14 എഴുതുക. 2 raised to 14. സോ ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് 0.001 പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നിന് ഇൻറ്റു ബേസ് 2 വന്നാലും ഇത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് ശേഷം 0.001 ആണ് വന്ന് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഡിജിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ അത് ഇതിലും കൂടെ എഴുതുക. പക്ഷേ അത് അത്ര അങ്ങനെ ആ ഒരു 2 raised to 14 ആക്കേണ്ട, അതിനിവിടെ 2 raised to 17 ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് 0.001 വന്നു. സോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 0.001 വന്നു, 0.001 വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് 2 raised to 17 ആവുന്നില്ല, ഇത് 2 raised to 17 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ MSB will not occupy a bit position because it is always 1. Therefore the mantissa is the fractional 23-bit number is 111. സോ നോക്കാം, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മാൻഡിസ, ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഈ ഡിജിറ്റാണ് മാൻഡിസ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും? 14 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും. എത്ര 14 zeros ഉണ്ടാവും നോക്കിയാൽ മതി. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 zeros ഉണ്ടാവും. ആ 14 zeros-ഉം ആ ഒരു ഡിജിറ്റും അത് മൊത്തം നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാൻഡിസ. ആൻഡ് ദി ബയസ്ഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അത് 14 ആണ്. ആ ഇവിടെ കിട്ടിയ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താ? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താണ്? 14 ആണ് അല്ലേ. സോ ഈ 14ൻ്റെ കൂടെ 127 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ 14ൻ്റെ 127 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? 141 കിട്ടി. ആ 141 നിങ്ങൾക്ക് ബൈനറി നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈനറി നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക. സോ ഇതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ്? സൈന് പോസിറ്റീവാണ്, അതുകൊണ്ട് 0. അത് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ എഴുതുക. മാൻഡിസ അതിവിടെ എഴുതുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക്. സോ നൗ you do this problem. Determine the binary value of the following floating point binary number. So ഈ ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് IEEE 754 ഡബിൾ പൊസിഷൻ ആണ്. സോ ഡബിൾ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഡബിൾ പൊസിഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒരു ബിറ്റിനെ സൈൻ ബിറ്റായിട്ട് മാറ്റും, 11 ബിറ്റിനെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ബിറ്റായിട്ട് മാറ്റും, 52 ബിറ്റിനെ മാൻഡിസ ബിറ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഒരു ബിറ്റിന് സൈൻ ബിറ്റും 11 ബിറ്റിന് എക്സ്പോണൻറ്റ് ബിറ്റും പിന്നെ 52 ബിറ്റിന് മാൻഡിസ ബിറ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് യൂസസ് the and extended precision
മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അത് 80 ബിറ്റ്സ് വരെ അത് യൂസ് ചെയ്യും. അത് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ എന്താണ്, സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ എന്താണ് നോക്കിയാൽ മതി. സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. സോ ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം.